थोड़े दिन पहले एक दुष्ट इंसान ने दरबार साहब च आके ऐजी गल की जो कोई कौम का कोई बच्चा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं पुराने इतिहास जाना चाहना तो फिर मैं थोड़े नाल विचार करना चाहना। जे तुसी सारे धर्म देखो, सब तो छोटा धर्म अपना है जे आबादी के हिसाब नाल दुनिया देखिए, सब तो नवा धर्म है। पर सब तो मेहनती धर्म है। गुरु साहब ने आपां नूं मीरी पीरी का सिद्धांत दस्या है। मतलब कि कोई भी धर्म तां वधेगा जे उहदे कोल सियासी ताकत होए। 100 साल पहले हालात की सी पूरे देश विच, अपने गुरु घरां दे विच महंतां दा कब्जा सी। ऐजे काम ऐजियां बेअदबियां करते सी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बजुर्गों ने, जथेदारां ने, लीडरशिप ने उदों इकट्ठे होके गुरु घरां दी संभाल सेवा संभाल एक कमेटी राही जिसका गठन किया गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उहदे इमीडिएटली बाद उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बनाया। सो अब श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुराना अपने बजुर्गों ने बनाया। क्यों बनाया? श्रोमणी अकाली दल अपनी कौम की फौज है। श्रोमणी अकाली दल कौम की फौज है। जिथे कोई संकट आता है, संघर्ष करना पैंदा है, श्रोमणी अकाली दल अगे अगे करता है। अपना कला धर्म है जिहड़ा देश के कॉन्स्टिट्यूशन थले एक्ट बना के सारे गुरु घरां दी देख रेख सेवा संभाल कॉन्स्टिट्यूशन थले है, एक्ट बनाया है। इलैक्शन हुंदा है, 5 साल बाद इलैक्शन हुंदा है। इलैक्शन कोई असी नहीं कराउंदे, अकाली दल नहीं कराउंदा। इलैक्शन सरकार दे कानून थले हुंदा है, सरकार कराउंदी है। सारी सिख संगत उहदे ते वोटां पाउंदी है, लोकी अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जदों भी इलैक्शन होया 100 साल लगातार श्रोमणी अकाली दल नूं ही सिख संगत ने मानता दी ते जिम्मेवारी दी। कई ताकतां जिहड़ियां घुसपैठ करना चाहुंदियां, पंथ नूं कमज़ोर करना चाहुंदियां, उन्होंने इन्हां इलैक्शनां च हिस्सा लिता क्योंकि उन्होंने पता सी, एजेंसियां नूं पता सी, बड़ियां ताकतां चाहुंदियां कि यह कौम नूं ताकत ही सिख पंथ नूं कौम गुरु घर तो मिलती है ताकत। तो इस करके उन्होंने ताकत की एक ताकत कमजोर तो होगी जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का किवें ना किवें कंट्रोल किया जाए। पर हर बार उन्हां ताकतां नूं नकार दिता जाता है जिहड़े अज अपने आप नूं पहरावा पंथक दिखाउंदे है पर सोच एंटी पंथक है। मैं आ इतिहास क्यों दस रहा? क्योंकि आ ताकतां लगातार पंथ के पिठ ते छुरा मारदियां रहिंदियां। मैनू बड़ा दुख है, साडी सारी कौम नूं बड़ा दुख सी कि पंथ की सरकार के दौरान एक बेअदबी हुई। असी गुरु घर तो दरबार साहब जाके माफ़ी मंगी, अकाल तख्त साहब तो माफ़ी मंगी, पाठ का पश्चाताप पाठ कराया बादल साहब ने आप, क्योंकि बेअदबी साढ़े राज हुई सी। पर जिहड़े पंथ दोषियां ने जान के पंथ नूं कमज़ोर करने वास्ते पंथ का नाम कि पंथ ने कराई है, श्रोमणी अकाली दल ने कराई है। वो लोग धरने ते बैठे, उन्हां दा नीयत की सी? सियासत सी। गुरु दे दोषियों नूं फड़ना नहीं सी, उन्हां दा निशाना सी कि सियासत करके पंथ की जथेबंदी नूं कमजोर किया जाए। मैनूं याद है जदों असी जांच शुरू की उदों एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सारियां जथेबंदियां जिहड़ियां तुसीं जानदे हो, उन्होंने कहा नहीं थोथों नहीं कराउणी, CBI नूं दिओ। साडे हथों असी क्या
ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤੇ ਜੱਜ ਥੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SGPC ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ SGPC ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਥਾਣੇ ਛੱਡਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛਾੜਨ ਥਾਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਨ, DNA ਲੈ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DNA ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ? ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਪੜਿਆ? ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਬੰਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਚੰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, SIT ਬਣਾਈ DSP ਦੇ ਥੱਲੇ, DSP ਦੇ ਥੱਲੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। DSP ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਲੱਭਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ।
देखो ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ बीजेपी ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ। अपने कांग्रेस ने दरबार साहब ते टैंकां तोपां नाल हमला कीता है, दरबार साहब ते टैंकां तोपां नाल हमला कीता, अपने हज़ारां भैन भरावां दा कतलेआम कीता, घट तो घट 1000 गुरु घरां नूं अग्नि भेंट कीता पूरे देश विच, हज़ारां लखां भैन भरावां नूं घरों कढिया, परिवार उजड़ गए, ते आपां फिर भी वोट पाने हैं उस पार्टी नूं। फिर मैं की कह सकदा? अपने मन सोचो कि बार बार तुसी कांग्रेस नूं वोट पाई जाने हो जिन्हें सारा कुछ किया है, तो फिर तुसी कहने हो कि इंसाफ मिले। कौन दूगा तुहानूं इंसाफ? उन्होंने पता दिया तक हुण तुहाडे सामने है। मैं हैरान है, बीजेपी की सेंटर सरकार ने काले कानून लियादे, 800 शहीद हो गए, पूरा पंजाब उत्थे आया, ते काले कानून वापस हो गए, ते हुण धड़ाधड़ अपने कौम के बंदे बीजेपी जिंदाबाद करके शामिल हो रहे हैं। उन्होंने की करना चाहिए कि अपने कौम, फिर लोग की कहेंगे? हुण जेड़े लोग, देखो मैं किसान जथेबंदियों ने, बलबीर राजेवाल भी पूछना चाहना है, श्रोमणी अकाली दल ने सरकार तो पासे हो गए, नाता तोड़ता 40 साल मिनिस्ट्री होए, पर साडा तो घेरा पाउंदे रहे, पर हुण बीजेपी दे जुड़ी जाते हैं। किते बयान आया एक, जो दरबार साहब ते हमला टैंका तोपा ना किया, उदों देश विच एक सिख राष्ट्रपति सी ज्ञानी जैल सिंह, थोड़े दरबार साहब ते हमला किया, उन्हें इस्तीफा नहीं दिता। होम मिनिस्टर बूटा सिंह सी, सरदार बूटा सिंह, वह भी सिख, उन्हें कोई इस्तीफा नहीं दिता। उन्होंने बारे आप की करते हैं? कुछ नहीं। तो फिर आप कहने कौम की चढ़ती कला होए, जे कौम की चढ़ती कला कराने वाली तो कौम है। हुण पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है, हुण अज हो की रहा है, सारियां ही ताकत हुण आम आदमी पार्टी है। गुरुद्वारा सीसगंज साहब प्याऊ साहब का ढाता इन्होंने, कोई बोलिया? इत्थे आके कहते अपने सानू वोट दिओ, आप धड़ वोट देवांगे। 3 ताकत लगियां, 3 ताकत सेंटर दियां, सेंटर सरकार बीजेपी, कांग्रेस की जिन्हें टैंका तो दरबार साहब टोड़िया, आम आदमी पार्टी जिन्हें गुरुद्वारा सीस साहब प्यो साहब ढाया है। थोड़ी कली पंथ की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर करते, हुण हत्थ थोड़े है। जे कमजोर करना है पंजाब की आवाज़, कौम की आवाज़ नूं कमजोर करना है, थोड़े हाथ है। फिर बाद च ना कहो, क्योंकि दोषी कौम होनी है जे तुसी गलत फैसला लेता, क्योंकि थोड़े कोले ताकत है, वोट की ताकत। जे आप कट्ठे ही नहीं होना, जे कट्ठे ही नहीं होना, तो फिर आप की दूजियां नूं की आप कह सकते हैं? दूजियां नूं किवें लानत ला सकते हैं? हुण श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब च आउंदी है, तुसीं देखो जिन्हें अपने विरसा, सिख कौम का विरसा संभालिया किने? श्रोमणी अकाली दल सरकार ने। किते कांग्रेस ने एक चीज़ बनाई है अपनी विरसे की, विरासत-ए-खालसा तो लैके
ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਏ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਟੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਡੋਰ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਤਾਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਜਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਐ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੱਟੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚ ਆਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਿਖਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।